سلام دوستان عزیزم، به کانال انگلیسی با داستان من خیلی خوش اومدید. گوش کنید، لذت ببرید و انگلیسی رو خیلی راحت‌تر یاد بگیرید. اگر دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید. منتظر لایک و کامنت های شما هستم. Okay, let's start. Mr. Thompson did not learn to drive a car until he was almost 30 because he was a very nervous person who always had the convenience of someone else to drive him. First his mother and then his wife. But at last he decided to take lessons and managed to pass his driving test on the second attempt, although he still wasn't very good at parking. A week later, he drove into town by himself and was trying to park between two other cars when he damaged one of them slightly. When he wrote to the insurance company about the accident, they sent him a form to fill in describing it, and one of the questions on the form was, how could the driver of the other car have prevented the accident from happening? Mr. Thompson thought for a minute and then wrote he could have parked his car on another street. Mr. Thompson did not learn to drive a car until he was almost 30. آقای تامسون رانندگی با ماشین رو یاد نداشت تا وقتی که اون تقریباً 30 سالش شد. Did not learn یاد نداشت. learn به معنای یاد گرفتن که اینجا منفی شده. Didn't learn یاد نداشت. To drive a car رانندگی با ماشین رو until تا زمانی که he was almost 30 تقریباً 30 ساله بود. almost به معنی تقریباً 30 ساله. Because he was a very nervous person چون اون شخص خیلی عصبی بود. Because به معنای چون که زیرا. He was او بود. A very nervous person یه شخص خیلی عصبی. Person به معنای شخص. Nervous عصبی. Always had the convenience of someone else to drive him. اون همیشه این سهولت و راحتی رو از طرف یه شخص دیگه‌ای داشت تا اونو برسونه یا برای اون رانندگی کنه. Who به معنای که. Always همیشه. Had داشت. The convenience به معنای راحتی، سهولت. Of someone else از یه شخص دیگه‌ای. To drive him تا اونو برسونه به یه جای دیگه یا براش رانندگی کنه. First his mother and then his wife. اول مادرش و سپس همسرش. First به معنای اولین. His mother مادر او and then و سپس his wife همسر او. But at last he decided to take lessons. اما سرانجام او تصمیم گرفت تا یه دوره شرکت کنه. But به معنی اما. At last سرانجام. He او decided تصمیم گرفت. Decide به معنی تصمیم گرفتن و اینجا چون فعل ایدی گرفته تبدیل به گذشته شده به معنای تصمیم گرفت. To take lessons به معنای دوره برداشتن، دوره شرکت کردن. And managed to pass his driving test on the second attempt. و موفق شد تا در تلاش دومش، در آزمون دومش، در تست آزمون رانندگی قبول بشه. manage به معنای مدیریت کردن اما در اینجا به معنای موفق شدن هست. manage موفق شد. to pass قبول بشه. his driving test در آزمون رانندگیش. on the second attempt در تلاش دومش یا در دفعه دوم. attempt به معنای تلاش اما در اینجا به معنای دفعه و بار هم میتونیم معنی کنیم. second هم به معنای دومی. although he still wasn't very good at parking. اگرچه اون هنوز در پارک کردن خیلی خوب نبود، خیلی ماهر نبود. although به معنی اگرچه. he still او هنوز. wasn't نبود. very good خیلی خوب. at parking در پارک کردن. a week later he drove into town by himself.
هفته بعد اون تنهایی به شهر رفت. week later به معنای هفته بعد. he drove او رانندگی کرد، با ماشین رفت. into town به شهر. by himself به تنهایی. by himself به معنای به تنهایی. and was trying to park between two other cars و سعی کرد تا ماشین رو پارک کنه بین دو تا ماشین دیگه. he was trying او سعی کرد to پارک کنه between two other cars بین دو تا ماشین دیگه. when he damaged one of them slightly اما او به یکی از اون ماشین ها کمی خسارت زد. he damaged او خسارت زد one of them به یکی از آنها slightly به معنای کمی یا اندکی و when هم در اینجا به معنای که یک کلمه ربط هست. when he wrote to the insurance company about the accident وقتی او یک نامه نوشت برای شرکت بیمه در مورد این تصادف. when باز در اینجا به معنای هنگامی که he wrote او نوشت. wrote به گذشته فعل write هست به معنای نوشتن. he wrote او نوشت to the insurance company به شرکت بیمه about در مورد the accident در مورد تصادف. they sent him a form to fill in describing it اونها به اون یه فرمی دادن تا پر کنه و ماجرا رو توضیح بده. sent اینجا گذشته فعل send هست به معنای فرستادن، ارسال کردن. فرم هم به معنای فرم to fill تا پر کنه. in describing it و ماجرا رو تصادف رو توضیح بده. describe به معنای توضیح دادن. it هم اینجا ضمیری هست که برای accident برای تصادف استفاده شده. and one of the questions on the form was و یکی از سوالاتی که در فرم بود این بود. questions به معنای سوالات. how could the driver of the other car have prevented the accident from happening راننده ماشین دیگه چطور میتونست از این اتفاق و تصادف جلوگیری بکنه. how could چطور میتونست the driver of the other car راننده ماشین دیگه have prevented جلوگیری کنه the accident از تصادف from happening از اتفاق افتادن این تصادف چطور میتونست جلوگیری کنه. Mr. Thompson thought for a minute and then wrote آقای تامسون برای چند لحظه فکر کرد و سپس نوشت. thought گذشته فعل think هست به معنای فکر کردن. for a minute برای چند لحظه چند دقیقه and then wrote و سپس نوشت. he could have parked his car on another street او میتونست ماشینش رو در خیابون دیگه‌ای پارک بکنه. he could او میتونست have parked پارک بکنه his car ماشینش رو on another street در خیابون دیگه‌ای.